سو اس وقت اقوام متحدہ کا جو 78واں اجلاس جاری ہے جنرل اسمبلی کا، اسی حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم یہاں پر موجود ہیں اور نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب ان کے ہمراہ ہیں اور اس وقت ہم سے بات کریں سنوں سے. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا وین اٹ کمز ٹو یونائٹیڈ نیشنز ہاؤ افیکٹو از دس فورم، بیکاز ایک جنرل امپریشن ہے، جو پرسیپشن ہے کہ اٹ ہیز جسٹ بیکم اے ڈبیٹنگ کلب فار اباؤٹ 200 کنٹریز. نہیں، میں اس کو اس طرح سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، اور اس کے اندر سوائے اس کے کہ آپ کی بائیلیٹرل بے شمار میٹنگز ہو جاتی ہیں یہاں پر ایک انڈر ون روف، جو کہ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اگر کاسٹ افیکٹو طریقہ ہے کسی بائیلیٹرل انٹریکشن کا، اس میں وہ ہے کہ انڈر ون روف آپ کوئی تقریباً، اور نہیں تو بھئی مثلا جس طرح پرائم منسٹر کی ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میری کوئی تقریباً 30-40 کے قریب فارن منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. اگر سپوزنگ وزٹ کرتا باقی ممالک کی طرف سے، تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا اس کا ٹائم بھی آپ کا ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے، اور آپ کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں بہت زیادہ. تو ہمارا ایک چھوٹا ڈیلیگیشن ہے، اس میں صرف پرائم منسٹر ہیں، میں ہوں، اور فارن سیکرٹری ہیں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے یہاں پہ اجلاس کے لیے. اور دوسرے یہاں پہ اور بے شمار اور بھی ایونٹس چل رہے ہیں. مثلاً یہاں پر ہم OIC کانٹیکٹ گروپ جو کشمیر کے اوپر ہے، اس کا کل اس کی میٹنگ ہوگی، اور جس کے اندر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھرپور جو اس کے ممبر ممالک کی طرف سے کافی اچھی جنسی اس کے اندر شمولیت ہوگی. ابھی آج وہ پیلسٹائن کے اوپر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کا پاکستان ممبر ہے، اور وہاں پہ میں نے ابھی بھی وہاں پر اسٹیٹمنٹ دے کے آ رہا ہوں. ہم نے سولیڈیرٹی اپنا شو کی ہے ود دی فلسطینی، جو فلسطین کے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ SDGs کے اپنا ایشوز ہیں، اور کلائمیٹ کے ایشوز ہیں. اور کلائمیٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے جو COP27 جو پچھلے سال ہوئی تھی شرم الشیخ میں، اس میں ایک بہت ہی ایک ایفیکٹو رول پلے کیا. اسی حوالے سے بھی ڈونرز کانفرنس بھی تھوڑے ٹائم کے بعد ہے، تو اس میں بھی پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ جی، اس میں بھی پاکستان پارٹیسپیٹ کرے گا. اس کے اندر آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ پاکستان نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر، جس میں ڈیمیج اینڈ لاس بھی تھا اور کلائمیٹ فائنینس کے بھی ایشوز تھے، اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم رول پلے کیا تھا. ہماری امید یہ ہے کہ چاہے یہ ڈونرز کانفرنس ہو یا آنے والے جو ہے نومبر میں جو میٹنگ ہوگی UAE میں COP28، اس کے اندر ہم ایک امپلیمنٹیشن میکنزم، وہ جو وہاں پہ اگریمنٹس ہوئے تھے، اس کو کس طریقے سے ایک افیکٹو بنانے کی وہ ہم پہ کوشش کی جائے. اچھا، ایک اوبیسلی وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان، سو یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے بیک ہوم کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں تو کتنی سنوائی ہوگی، ان کی سے کتنی ہے، بیکاز اوبیسلی ایک ٹرانزیشنل فیز سے سب گزر رہی ہے گورنمنٹ اس وقت پاکستان میں. ڈو یو تھنک اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ فلپ سائڈ اس کی یہ بھی ہے کہ اتنا امپورٹنٹ فورم آپ چھوڑ کیسے سکتے تھے؟ نہیں، اپنا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کی جو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ بے شمار جو میٹنگز ہوئی ہیں فارن منسٹرز لیول کی، یا بہت ساری میٹنگ جو ہوئی ہیں پرائم منسٹر لیول کی، جہاں پہ ان کے ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹس کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی ریکویسٹ ان کی طرف سے آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک بہت ہی ایک قدر و منزلت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں کبھی کوئی ایسا تاثر نہیں ملا کہ جس میں یہ اندازہ ہو کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں ایک لائن میں آپ سے پوچھ سکوں کہ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ، ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنس کیا ہے اس فورم سے واپس جا کے اپنی آڈینس کے لیے، کیا ہم کہہ رہے ہیں، ٹیک اوے کیا ہونا چاہیے؟ جی، ہمارا سب سے بڑا تو ٹیک اوے یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جس طریقے سے ہم جو ایک افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں، ناٹ اونلی ایٹ دی انٹرنیشنل ارینا، بلکہ اپنے ملک کی جو ایک اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اور ریجنل اسٹیبلٹی کے جو پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے، اگر ہم اسی جو اچھے اسٹیپس لیے گئے ہیں، اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپرائز کر سکیں، تو میرا خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑی ہماری ایک کامیابی ہوگی. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر جو سوالات کیے جاتے ہیں ہماری میٹنگز کے اندر، وہ آپ کے اکنامک سچویشن کے بارے میں کیے جاتے ہیں، آپ کی ریجنل سیکیورٹی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، اور جو ایکسٹرنلی جو ڈریون جو ایک آتے ہیں
मसले मसाइल दहशत गर्दी से मुतल्लिक उसके बारे में सवाल होते हैं, तो कम से कम आपको एक फ़ोरम मिल जाता है कि अपने व्यूज़ को आर्टिकुलेट करें। तो वो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है। और अगर पाकिस्तान के बारे में अगर कोई यहाँ पर कोई मिसपरसेप्शंस हैं और अगर हम उसको दूर कर सकते हैं और पाकिस्तान जो आइडियाज़ जनरेट करता है यहाँ पे मुख्तलिफ फोरम में, अगर उनकी वो एक एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट कमिंग टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, इसकी आपको क्या वजह समझ में आती है? अभी उनके यहाँ G20 समिट हुई है, यू थिंक कि दे आर मोर देन कंफर्टेबल, मोर देन कॉन्फिडेंट कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई? मेरा तो ख्याल में जो अभी आपने इंडिया के बारे में बात की, तो जिस तरीके से एक एक्सपोज हुआ है इंडिया जी, वहाँ पे जो कनाडा में जो एक जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी जो एक रिमार्क्स दिए और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर में रिमार्क्स दिए, मैं ये समझता हूँ कि वो न सिर्फ ख़ित्ते के ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही तशवीश का बायस है। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान, आपको मालूम है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ या कश्मीरियों के साथ एक उनकी वायलेशंस हो रही थी उनके ह्यूमन राइट्स की, और उनके साथ एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी उनका था एक एटीट्यूड, उसकी वजह से वो जेनोसाइड वॉच के तो अंडर आ चुका हुआ था। और अब ये है कि इंटरनली, और अब ये है कि वो जो एक्सटर्नली जो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो प्रूव हो रही है असैसिनेशंस में भी और दहशतगर्दी में भी, तो वो एक उस तरीके से वो एक एक्सपोज भी हो रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर भी उन बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। कुलभूषण यादव का जो सा है जो इंसिडेंट है, वो भी आपको याद होगा कि एक सीनियर ऑफिशियल था जिसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ था टू क्रिएट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। एंड ऑल्सो मेरे ख़्याल में जो जिस किस्म की वो एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, उसके बारे में हमने पूरी दुनिया को आगाह किया हुआ था। और ये जो सा है वाक़या हुआ है, मेरे ख़्याल में इससे तो वो चेहरे पे जो मास्क लगाया हुआ था वो एक उतर जाता है। अच्छा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है उस दिन ऑब्वियसली 22 को बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी प्लान किया हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तरफ से ख़ास तौर से। ऐसे फोरम्स पे जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, इमेज तो आप तबाह कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर दैट? जी, मैं तो यहाँ पे मैं सफ़ीर भी रहा हूँ 4 साल वाशिंगटन के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो बड़ी ही बाशऊर कम्युनिटी है। और हमारी कम्युनिटी ने हर मकाम पे न सिर्फ अमेरिका की जो मुआशी तरक्की है या यहाँ पे जो सियासी रोल जो उन्होंने एक पॉजिटिव प्ले किया है, इसी तरीके से वो पाकिस्तान की भी माशी तरक्की के लिए उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो मेरे दिल में उनकी बहुत ही ज़्यादा कदर व मंजिलत है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर महसूस करता हूँ कि हमें जो अपने सियासी जो है इख्तलाफात वो पाकिस्तान में रखने चाहिए। हमें अपने दूसरे मुल्क में आके और वो अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप चाहे आप कुछ आपका मकसद कोई भी हो, उससे आपकी अपने मुल्क की बदनामी होती है। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते और एज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरी तो एक अपील होगी उनसे कि वो अपना जो एक उनकी पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखने के लिए आपस में यूनिटी रखें। जिस तरीके से मेहनत और लगन से वो काम कर रहे हैं यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की अमेरिका की जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब मेरी यहाँ पे 2 मरतबा तैनाती रही वाशिंगटन में। मैं पहले 90s में यहाँ पे मैं डिप्टी हेड ऑफ मिशन था और उसके बाद मैं फिर एम्बेसडर रहा 2013 से 2017 में। तो मैं एक बहुत ज़्यादा फ़र्क देखता हूँ कि 90s के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे वो चीदा नज़र आते थे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिक्स में भी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब आजकल जब मैं जाता हूँ कांग्रेस के अंदर भी और एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ ऑफिसेस में भी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद आपको पाकिस्तानी अमेरिकन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिलती है, जो कि आपके लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही
फ़ख्र की बात भी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर हिस्सा लें। पाकिस्तान माशाअल्लाह एक तरक्की की राह पे गामज़न है और वहाँ पे जो हालात जो उनसे इन बेसिक इंडिकेटर्स वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, चाहे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हों, चाहे आपके जो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हों, या आपके हमारे यहाँ जो जिस तरीके से एक अज़्म है हमारे लोगों में, तो इंशाअल्लाह जो भी रीजनल चैलेंजेस हैं या इंटरनल चैलेंजेस हैं तो हमें सलाहियत है हमें उसको ओवरकम करने की। जलील अब्बास जिलानी साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस।